वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप बहुत ही वडभागे हो जो सतगुरां दी दया सदका इस ऑनलाइन गुरमत क्लास में जुड़ चुके हो। साध संगत जी, ਆਪਾਂ हर रोज इस 11:30 वाली क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ जो भाई गुरदास जी ने 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, जिस विच सतगुरु गुरु नानक साहब जी तो लै करके छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी तक के सारे सिखां दे नाम भाई गुरदास जी ने अपनी इस 11ਵੀਂ वार दे विच दर्ज कीते हैं। भाई गुरदास जी ने सिर्फ इस वार दे विच सिर्फ सिखां दे नाम ही दर्ज कीते हैं, पर भाई मनी सिंह जी नूं सिखां ने बेनती की है जदों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज नांदेड़ की धरती में चले गए आ ते भाई मनी सिंह जी जदों इन्हां दी ड्यूटी अंमृतसर की धरती ते ला दित्ती है, हरमंदर साहब अते अकाल तख्त साहब की सारी जिम्मेवारी इन्हां नूं सौंपी है। उस समय सिखां ने आण के बेनती की है, क्योंकि ये सिखां दे विच भाई मनी सिंह जी सिखां नूं गुरबाणी संथਿਆ इतिहास दे नाल जोड़ते सन। एक दिन सिखां ने बेनती की है कि सानू उन्हां सिखां दीयां साखियां सुनाओ जिन्हां दे बारे भाई गुरदास जी ने गल की है। तां भाई मनी सिंह जी ने इस 11ਵੀਂ वार का जो टीका जो उन्हां सिखां दे नाम सन उन्हां दी समुची जानकारी किवें वो सतगुरां दे हजूर आए, की उपदेश सतगुरां ने बख्शिश किया, उन्होंने जिहड़ा है वो सिखां नूं सुनाया, जिसनूं सिखां दी भगतमाला कहा जाता है। आपां उस भगतमाला दी विचार जिहड़ी है वो कर रहे हैं ते सतगुरां दी दया सदका हुण तक आपां साध संगत जो है 14 पौड़ियां इस 11ਵੀਂ वार दियां विचार चुके हैं ते अज आपां जिहड़ी 15ਵੀਂ पौड़ी है उहदी विचार आरंभ करनी है। सो आप जिन्नी भी संगत जुड़ गए हो सब का बहुत बहुत धन्नवाद। ते जिथे आप जुड़ते हो उत्थे नाल ही अपने परिवारां नूं भी ते अपने रिश्तेदारां नूं सखियां नूं संबंधियां नूं सारिआं नूं इह गल कहा करो कि गुरमत दी सूझ की प्राप्ति वास्ते विशेष क्लासां जिहड़ियां ओह चल रहीआं ते क्योंकि ये कोई विशेष उपराला नहीं करना पैंदा, एक छोटी जी ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल के उपर ते इस क्लास के नाल जुड़िया जा सकता है। बड़ा ही सौखा तरीका है। सो आप ये बेनती जरूर करिया करो जिथे आप जुड़ते हो उत्थे होर भी कोई गुरमत की जानकारी गुरमत की सिक्ख्या लै सके, ये भी एक बड़ा वड्डा परोपकार है। इस करके आप जी ये दूसरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भी ਸਾਂਝ जरूर पाया करो जिथे आप जुड़ते हो ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ बारे जुड़न बारे आप जी कहा करो। सो दास साहब तो पहलों आप जी नालों 15ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ पौड़ी है 11ਵੀਂ वार की वो साझी करेगा। उस पौड़ी के आपां थोड़े अखरी अर्थ करके फिर उस तो बाद आपां जो है जो भाई मनी सिंह जी ने टीका किया है वाहिगुरू। हाँ जी, 15ਵੀਂ पौड़ी आप जी की स्क्रीन उत्ते आ गई है। सो भाई गुरदास जी बख्शिश करते हैं, कहते आ पारो जुलका परमहंस पूरे सतगुर कृपा धारी मल्लू साही सूरमा वड्डा भगत भाई केदारी दीपा देव नारायण दास बूले दे जाइए बलिहारी लाल सुलालू बुद्धवान दुर्गा जीवंत पर उपकारी जग्गा धरनी जानिए संसारू नाले निरंकारी खानू मैया प्यो पुत है गुण गाहक गोविंद भंडारी जोध रसोईया देवता गुर सेवा कर दुत्तर तारी पूरे सतगुर कृपा धारी। सो ये सिखां दे नाम हैं। पहला नाम है भाई पारो जुलका परमहंस की उपाधि जिन्होंने प्राप्त हुई
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ। ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਕੇਦਾਰੀ ਭਗਤ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੀਪਾ ਦੇਵ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਬੂਲਾ। ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਦੀਪਾ ਦੇਵ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਬੂਲੇ ਦੇ ਜਾਈਏ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਿਆ। ਲਾਲ ਸੋ ਲਾਲੂ ਬੁੱਧਿਵਾਨ, ਦੁਰਗਾ ਜੀਵੰਦ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਲਾਲੂ ਬੁੱਧਿਵਾਨ, ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਜੀਵੰਦ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੱਗਾ ਧਰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੂ ਨਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਇਹ ਜੱਗਾ ਧਰਨੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੂ ਨਾਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਖਾਨੂ ਮਈਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਖਾਨੂ ਤੇ ਮਈਆ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਗੋਵਿੰਦ ਭੰਡਾਰੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਦੇਵਤਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ। ਜੋਧ ਰਸੋਈਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰ ਸਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ, ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ, ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ, ਦੀਪਾ ਦੇਵ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਬੂਲਾ, ਫਿਰ ਲਾਲੂ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਦੁਰਗਾ ਜੀਵੰਦ, ਜੱਗਾ ਧਰਨੀ, ਖਾਨੂ ਮਈਆ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ, ਗੋਵਿੰਦ ਭੰਡਾਰੀ, ਇਹ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦ ਭੰਡਾਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਪਾਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਡੱਲ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਡੱਲਾ ਪਿੰਡ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਰ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਝੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਾਲ ਇਕੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਖੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਨੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਹੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ
ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪੀ ਚੁੰਝ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਨਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਨਿੱਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਤ ਅਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਤਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੇ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਿੱਤ ਹੈ, ਜੜ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਨਿੱਤ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਬੈਗ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਵੱਖ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹਾ ਖੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੈਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਜੁਲਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ। ਇਹਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪ। ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਜਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਹੰਸ ਜੋ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤਿਆਗਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਘੋੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦਾਤੂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਘੋੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਮੋਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਸਮਝੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇਗਾ, ਆਤਮਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਸਨ, ਤਈਏ ਤਾਪ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਤਈਏ ਤਾਪ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਈਆ ਤਾਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਹੀ ਤੇ ਡੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ
ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਈਏ ਤਾਪ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਈਆ ਤਾਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਈਆ ਤਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਪਰਮਹੰਸ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੱਲ ਇੰਝ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਆ, ਕਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੱਲੂ, ਦੇਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਿੱਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ, ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਭਾਵ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪੀ, ਤੇ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੱਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ। ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਰਗ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜੰਗਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਦੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ। ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਕੇਦਾਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਨ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ,
ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਕਦਾਰੀ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੀਪਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਬੁੱਲਾ। ਇਹ ਦਿਓ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦੀਪਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਤੇ ਬੁੱਲਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 4 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੋ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਯੋਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਹਨ ਨਾ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ, ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਯੋਗ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਗਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ ਪੂਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ। ਬੈਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਵੈਰਾਗੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਥਾਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਵੈਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਯੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ 'ਚ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ, ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੇ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗੁਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੂ, ਦੁਰਗਾ ਜੀਵੰਤ। ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਵਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਬਚਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ, ਦੁਰਗਾ ਤੇ ਜੀਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੈ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਧਾਰਨੀ। ਇਹ ਜੱਗਾ ਧਾਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਦਾ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡਫੋਨ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੱਗਾ ਧਾਰਨੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਰੂਪ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਬੰਧਨ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਛੱਡ, ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ, ਨਾਲੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਝੁੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਾਲਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੈ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕਰ ਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਊ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇ ਗਊ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਗਊ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਪਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਊ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਘਰ ਵਿਆਹ ਬਾਹਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੱਗੇ ਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ 6 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਦਾ ਸਵਈਏ, ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਸਵਈਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਈਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਬੜੌਦੇ ਦੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ 10 ਸਵਈਏ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਨ, ਸੁਦਾ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 6:30 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐਡ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। YouTube ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ Facebook ਲਿੰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਦਵਚਨ ਜੀ। ਜਾਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 6:30। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਦਵਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।